Hello dear students, today we will study emission of alpha particle, emission of beta particle and emission of gamma particle. Nan munga study ko emission of alpha particle, emission of beta particle and emission of gamma. Yani munga nano emissions study ko. कल च यौ न्यूक्लियस अनस्टेबल वी कल च यौ न्यूक्लियस अनस्टेबल वी कल च यौ न्यूक्लियस अनस्टेबल वी और दा द स्टेबिलिटी गेन कवी दास गेन कवी स्टेबिलिटी गेन कवी नो द स्टेबिलिटी द गेन कवल द पारा द इमिशन कई द इमिशन पद्रेव तरीक़ों बांध केगी यो तमुंगा अल्फा इमिशन वही यो तमुंगा बीटा इमिशन वही और यो तमुंगा गामा इमिशन वही पाई के नंबर एक मुंगा स्टडी को अल्फा इमिशन या इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल गुरुच अल्फा इमिशन या इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल सतवेलिशी दे तमुंगा न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन हम वेलिशी यानी यो न्यूक्लियस ते अगर अनस्टेबल दे और दना अल्फा पार्टिकल इमिट शुन दा यो बल न्यूक्लियस त कन्वर्ट शी न च कल यो न्यूक्लियस द यो कल च यो न्यूक्लियस द यो मतलब दारे कल च यो न्यूक्लियस बल त कन्वर्ट शी दे तमुंगा न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन हम वेलिशु was guru चे emission of alpha particle या alpha emission सतवेलिशी लेट सपोज दा जमुंग सर चिकम दे यो न्यूक्लियस दे मावर्ता x हुए द दो एटॉमिक नंबर दे 0 और मास नंबर दे a was द न्यूक्लियस चिकम दे द दो एटॉमिक नंबर रिड्यूस शो 2 द एटॉमिक नंबर रिड्यूस शो 2 और मास नंबर चिकमने नो द रिड्यूस शो 4 नो कल चे द यो न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर 2 रिड्यूस शी और मास नंबर 4 रिड्यूस शी दे किस्म और मुंगु इदल तक यो न्यूक्लियस बल जोड़ शो चिदावसो द न्यूक्लियस तम गसन नंबर को y यानी द न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर z वो द न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर z-2 दे और दा शांत के द यो न्यूक्लियस मास नंबर a दे द न्यूक्लियस मास नंबर a-4 दे नो वस दा चिकम न्यूक्लियस जोड़ शो दे तमुंगा यानी मतलब मुंगु दा यो बल न्यूक्लियस जोड़ शो दे तमुंगा नमूना वर्कवली शो दे तमुंगा पेरेंट न्यूक्लियस हुई दा चिकम नेनो दे तमुंगा पेरेंट न्यूक्लियस हुई दा पेरेंट न्यूक्लियस थे और दा कम न्यूक्लियस चे जोड़ शो न दे तमुंगा डाटर न्यूक्लियस हुई दे तमुंगा डाटर न्यूक्लियस हुई वस्कल चे द एक्स न्यूक्लियस ना वाई न्यूक्लियस जोड़ेगी न द दसर यो पार्टिकल इमिट की चाहे तमुंगा अल्फा पार्टिकल हुई नो चिकल हम अल्फ़ा इमिशन कीगी नो प अल्फ़ा इमिशन के बाद एटॉमिक नंबर रिड्यूस कीगी 2 और मास नंबर ब रिड्यूस कीगी 4 नो दा से डीके प्रोसेस या दा से इमिशन प कम के चे एटॉमिक नंबर 2 रिड्यूस कीगी और मास नंबर 4 रिड्यूस कीगी दा से इमिशन तमुंगा अल्फ़ा इमिशन हुई या दा से डीके प्रोसेस तमुंगा अल्फ़ा डीके हुई वस राजू ददे बाने यो एग्जाम्पल को गुरु चे ददे एग्जाम्पल बसई ददे एग्जाम्पल दे फ़र्स किया जुंसरा यूरेनियम द यूरेनियम चिकमने द दो एटॉमिक नंबर दे 92 और मास नंबर दे द दो 238 थे नो दा शांत के कता सुगो रहे द दन चिकला अल्फा डी की वशी मातास्त पाते रे वीडियो च अल्फा चिकमने दा पासल के द हीलियम न्यूक्लियस तवीली शी अल्फा पासल के द हीलियम न्यूक्लियस ने जदत के निकले शमा हीलियम द हीलियम एटॉमिक नंबर दे 2 और मास नंबर दे 4 वस मातास्तुवे च द यूरेनियम चिकम द 92 दे द एटॉमिक नंबर ब 2 रिड्यूस शी नो च 2 रिड्यूस हो द 92 न बजूड़ शी 90 और दा शांति के द 238 यानी मास नंबर ब 4 रिड्यूस शी नो द 238 न चिकल द 4 तासु माइनस के नो द वराशी 234 वस कल च पीरियोडिक टेबल के तासु गो रहे एटॉमिक नंबर 90 नो 90 चिकम ने द अच्छा एटॉमिक नंबर ही द थूरियम एटॉमिक नंबर हुई नो मतलब दारे चिकल द यूरेनियम ना अल्फा डीके वशी यानी हीलियम पार्टिकल इमिट शी नमुंगु द यूरेनियम न कम यो न्यूक्लियस जोड़ शी थूरियम ती जोड़ शी नो पदी यो डीके प्रोसेस की द यूरेनियम चिदुन द पेरेंट न्यूक्लियस थे और थूरियम चिदुन द डाटर न्यूक्लियस थे वसो मुंगु चे यो न्यूक्लियस चिकम दिन द अल्फा डीके कई वले यो न्यूक्लियस अल्फा डीके कई वले नो कल चिमुंगा द टू ददे यानी अल्फा डीके वले की ददे आंसर दर कोमा न ददे आंसर दारे तासु बपेल दी पेरेंट न्यूक्लियस यानी द यूरेनियम बा न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो मालूम है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो बमुंग दी संग मालूम मा तासु तप पेल लेक्चर के वीडियो चमुंग ब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन संग फाइंड को द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड को तरीका दादा
ده چې مونږ به د ماس نمبر نه د ماس نمبر A نه به مونږه اټامیک نمبر Z چې کوم دی دا څه وکړو دا به ماینس کو. نو کله چې مونږ د 238 نه 92 ماینس کو د دې نه راځي 146 د دې نه څه راځي جی 146 راځي او دغه شانته کې 146 دا نیوټران شو نو 146 نیوټران دي او دغه شانته کې د ورسره ریشو د پروټانو ده نو پروټان دلته کې په یورینیم کې څومره دي 92 دي نو دا به تاسو په 92 باندې ډیوایډ کړئ 146 چې په 92 باندې ډیوایډ کړئ د دې نه راځي 1.586 دی راځي او دغه شانته کې را بشي تاسو به نیوټران ټو پروټان ریشو معلومه کړئ د دې توریم نیوټران مونږه د 234 نه به 90 ماینس کو د دې نه راځي 144 تی راځي او دغه شانته کې د دې نیوټرانو ریشو اغستل دي د دې پروټانو سره پروټان د توریم په نیوکلیس کې څومره دي 90 دي نو کله چې دا تاسو په د باندې ډیوایډ کړئ نو د دې راځي ایگزیکټ 1.6 تی راځي نو مونږ وایي چې نیوټران ټو پروټان ریشو چې کله مونږه د یورینیم یعنی د پیرنٹ نیوکلیس لپاره د دې یورینیم پیرنٹ نیوکلیس لپاره چې کله مونږه نیوټران ټو پروټان ریشو وکړه نو هغه رااله 1.586 او دغه شانته کې د دې توریم لپاره چې کله مونږه د دې توریم لپاره چې کله مونږه نیوټران ټو پروټان ریشو وکړه نو هغه 1.6 رااله یعنی نیوټران ټو پروټان ریشو د یورینیم کمه ده د نیوټران ټو پروټان ریشو د توریم نه د دې مطلب دا شو چې نیوټران ټو پروټان ریشو د پیرنٹ نیوکلیس کمه ده او د ډاټر نیوکلیس سیوا ده نو مونږ وی کله چې یو نیوکلیس الفا ډیکې کوي یعنی کله چې یو نیوکلیس الفا ایمیشن کوي نو دا خپل نیوټران ټو پروټان ریشو په اصل کې سیوا کوي یعنی د یورینیم نیوټران ټو پروټان ریشو کموا د دنه توریم جوړ شو الفا ایمیشن وشو مطلب چې د یورینیم په اصل کې خپل نیوټران ټو پروټان ریشو سیوا کول غوښتل نو تاسو وګورئ دلته نیوټران ټو پروټان ریشو د توریم سیوا ده او دا شانته کې د یورینیم سره کم ده نو کله چې په یو نیوکلیس کې نیوټران ټو پروټان ریشو کمی او خپل نیوټران ټو پروټان ریشو سیوا کوي دا به کم یو ایمیشن کوي دا به الفا ایمیشن کوي نو الفا ایمیشن ولې کیږي چې کله نیوټران ټو پروټان ریشو په یو نیوکلیس کې کم وي بل که تاسو ګورئ دلته مونږه دوه قسم کنزرویشن لاز دلته کې اپلای کوو دوه کنزرویشن لاز داري چې یو ته مونږه چارج کنزرویشن وي یو چې کوم دی نو چارج کنزرویشن دی یو چارج کنزرویشن دی او یو دی ماس کنزرویشن یو چارج کنزرویشن او یو ماس کنزرویشن دا دوه کنزرویشن لاز مونږ دلته کې اپلای کوو یو چارج کنزرویشن یو ماس کنزرویشن نو پیله چارج کنزرویشن تو ګورئ چارج کنزرویشن داري که تاسو ګورئ دلته کې په پیرنٹ نیوکلیس باندې یعنی په د یورینیم ټوټل چارج څومره دی آنسر دی 92 دی 92 او دلته کې که تاسو ګورئ د توریم ټوټل چارج 90 یعنی اټامیک نمبر 90 او دا وسره 2 راغی نو 90 جمع 2 92 نو د ریاکشن نه مخکې هم ټوټل چارج 92 او د ریاکشن نه پس هم ټوټل چارج 92 دی لہذا مونږ ویلی شو چې چارج کوم نه دا یو کنزروډ کوانټیټی دا چارج نه کریټ شو نه ډیسټرای شو ماس کنزرویشن تو ګورئ جی ماس کنزرویشن داري که تاسو ګورئ د ریاکشن نه مخکې ټوټل ماس چې کوم نه دا څومره دی 238 دی دې سایډ تو ګورئ دلته کې د توریم ماس 234 او د هیلیم ماس 4 دی د دې 234 سره چې تاسو دا 4 8 کړئ د دې نه براشي 238 نو که تاسو ګورئ د ریاکشن نه مخکې هم ماس چې کوم نه 238 دی او د ریاکشن نه پس هم ماس دی 238 د دې مطلب دا دی چې ماس هم سره کنزروډ کوانټیټی دا یعنی ماس نه کریټ شو نه ډیسټرای شو نو مطلب دا دی چې دوه کنزرویشن لاز دلته کې اوبې شو یو ته مونږه چارج کنزرویشن وي او بل ته مونږه ماس کنزرویشن وي نو دا شو چارج اینڈ ماس کنزرویشن ان الفا ایمیشن یو دا و الفا ایمیشن مونږه د دې ډیټیل سټډي کو دلته پرې بوک کې چې کوم یو لاین ورکړی دی چې دلته کې تاسو ګورئ جی دا د بوک یو لاین زه تاسو لپاره ریډ کوم دا وګورئ دی خو many nuclei with Z is greater than 83 یعنی داسې نیوکلیای چې د چا اټامیک نمبر د 83 نه greater وي are radioactive in this mode یعنی دا به radioactive وي it is دا لاین دی اصل کې ضروری پکې دا لاین دی it is manifestation of quantum tunneling through potential barrier کوانټم ټنلینګ چې کوم دی نو د دې د الفا ډی کې سره څه تعلق دی د الفا ډی کې سره د دې تعلق داري چې
کتا سو وګورئ مونږ وی چې که فرض کیا لیټ سپوز یو نیوکلیس دی، لیټ سپوز دا یو نیوکلیس دی او د نیوکلیس چې کله مونږه انرژي وګورو، د نیوکلیس چې کله مونږه انرژي وګورو نو د دو انرژي سه 25 یا غالبا 26 چې کوم دی نو میگا الکترون وولټ راځي، 25 یا 26 میگا الکترون وولټ چې کوم دی نو دا د نیوکلیس انرژي وي. او دغه شانته کې د الفا پارټیکل انرژي چې کوم نو میکسیمم غالبا یو بوک کې چې کوم نو دومره ورکړی دی چې 10 میگا الکترون وولټ وي. نو چې د الفا پارټیکل انرژي 10 میگا الکترون وولټ او د نیوکلیس انرژي چې کوم نو دا راوند اباوت 25 یا 26 یعنی 25 یا 26 میگا الکترون وولټ. نو بیا څنګه چې کوم نو الفا پارټیکل دا دومره های بیریر چې کوم نو دا څه کوي کراس کوي، یعنی الفا پارټیکل بیا د نیوکلیس نه وروته څنګه دا دومره غټ بیریر د انرژي د کراس څنګه کو. نو دا به ان شاء الله تعالی چې کله مونږه کوانټم ټنلینګ په بی اس سی یا ایم اس سی لیول باندې وي، دا کوانټم ټنلینګ نو د دې ریزن پاسل کې دا دی چې الفا پارټیکل د نیوکلیس نه ځکه ایمیټ کیږي یا ځکه اوزي ځکه چې دلته کې یو پروسس کیږي چې موږ کوانټم ټنلینګ ویلی شي تھرو پوتنشل بیریر. نو چې کله موږ دا ټاپک په بی اس سی یا ایم اس سی لیول باندې وي د دې ریزن به موږ ته الته میلاو شي چې ولې الفا پارټیکل د نیوکلیس نه وته، الان کې د نیوکلیس انرژي د الفا د پارټیکل انرژي نه ډیر زیاته سیوا ده. نو د دې انسر به موږ ته په بی اس سی یا ایم اس سی په کوانټم میکانکس کې میلاو شي. ټیک ته جی، یو دا یو لاین مې تاسو لپاره ریډ کو مې چې د دې تاسو بیا پتی چې دا داسې وي. اوس راځو مخکې ورپسې بل یو ایمیشن ته چای ته مونږه بیټا ایمیشن وای، جو بیټا ایمیشن ته راځو. دویم نمبر ایمیشن مونږ سټډي کو بیټا ایمیشن. بیټا ایمیشن اوس په بیټا ایمیشن کې فرض کیا لیټ سپوز دا ایکس چې کوم دی دا زمونږه پیرنٹ نیوکلیس دی، د اټامیک نمبر دی 0، ماس نمبر دی A، او دغه شانته کې د دنه چې کوم دی یو پارټیکل ایمیټ شو چې کوم ته مونږه بیټا پارټیکل وای، او چې کله بیټا پارټیکل ایمیټ شو نو د دې چې کوم پیرنٹ نیوکلیس دی 0، پیرنٹ نیوکلیس چې د چا اټامیک نمبر Z دی دلته کې به اټامیک نمبر ریډیوس شي 1 او ماس نمبر چې کوم دی دا به سیم ټو سیم پاتې شي. او کپارس کې موږ وی چې لیټ سپوز دا نیوکلیس چې کوم دی دا د X نه ترانسفارم شو نیوکلیس Y ته، ولې ځکه چې کله اټامیک نمبر 1 کم شو خو ظاهره خبره ده دا نیوکلیس X پاتې نشو بلکې د نو یو بل نیوکلیس جوړ شو چې ته موږ سو وی Y وی، او یو پارټیکل ایمیټ شو چې ته موږ بیټا پارټیکل وی. نو دا څه قسم ایمیشن په کم کې چې اټامیک نمبر ریډیوس شي 1 او ماس نمبر سیم پاتې شي، دا څه قسم ډیکې پروسس یا دا څه قسم ایمیشن ته به مونږه بیټا ایمیشن وای. بیا وکیدای ما وی داسې ایمیشن یا داسې ډیکې پروسس په کم کې چې اټامیک نمبر ریډیوس شي 1 او ماس نمبر سیم پاتې شي، داسې قسم ډیکې پروسس یا داسې قسم ایمیشن ته به مونږه بیټا ایمیشن وای. او دا به څوک ایمیټ کوي؟ بیټا پارټیکل به ایمیټ شي. بیټا پارټیکل مونږ په دې سیمبل باندې ډینوټ کو دیته د بیټا سیمبل ویلی شي. وس داسې د جی چې بیټا ایمیشن چې کوم نه دا کیږي په دوه طریقو سره، یو ته مونږ بیټا نیگیټیو ډی کې وي او بل ته مونږ بیټا پوزټیو ډی کې وي. نو که تاسو ګورئ دلته کې ما لیکلې دي چې کلیټ سپوز دا ایکس یو زموږ سره دوه قسم ډی کې پروسس دی بیټا، یو ته مونږ بیټا نیگیټیو ډی کې وي یا ته بیټا نیگیټیو ډی کې، او بل ته مونږ بیټا پوزټیو ډی کې وي، بل ته بیټا پوزټیو ډی کې ویلی شي. نو یو بیټا نیگیټیو ډی کې دا او یو بیټا پوزټیو ډی کې دا. ګورو چې بیټا نیگیټیو ډی کې څه ته وي او بیټا پوزټیو ډی کې څه ته ویلی شي. د بیټا نیگیټیو ډی کې مطلب آسان داري، بیټا نیگیټیو ډی کې پہلا په ډیټیل سره سټډي کو، بیا راځو بیټا پوزټیو ډی کې ته. لیټ سپوز دا ایکس چې کوم دی دا یو نیوکلیس دی چې د دو اټامیک نمبر دی 0، ماس نمبر دی A، او د دنه چې کوم دی نو یو پارټیکل ایمیټ شو بیټا نیگیټیو. بیټا نیگیټیو ما تاسو ته ویلو چې دا مونږه فاست مووینګ الکترون ته وي، د الکترون چارج دی -1 او ماسي مونږه کنسیډر کو څومره 0. نو بیټا نیگیټیو چې کوم دی نو دا الکترون ته ویلی شي. نو چې کله د یو نیوکلیس نه الکترون ایمیټ شي دنه یو بل نیوکلیس جوړ شي چې ته مونږ سو وي وای موته وي. وس دلته کې چونکه اټامیک نمبر 1 چې کوم دی نو دا سو شو
یعنی مطلب دلته کې -1 شو نو دا به راشي Z+1 د چارج کنزرویشن د پاره چې دا -1 نو دلته کې به تاسو Z+1 ولیکئ او دا ماس نمبر چونکې دا A دی دا 0 دی لہذا دا A پاتې شو نو مطلب دا دی چې دلته کې اټامیک نمبر 1 انکریز شو ماس نمبر چې کوم دی نو دا سیم پاتې شو نو داسې قسم ډیکې پروسس یا داسې ایمیشن په کوم کې چې اټامیک نمبر 1 انکریز شي او ماس نمبر سیم پاتې شي دې ته به مونږ بیټا نیگیټیو ډیکې وایي او که تاسو ګورئ دا کم چې ما بره لیکلی دی دا اگزامپل چې کوم دی نو دا د بیټا پازیټیو ډیکې دی ولې د بیټا پازیټیو ډیکې ځکه چې که تاسو ګورئ نو دلته کې بیټا +1 او دا 0 نو د بیټا پازیټیو ته موږ بیا پازیټران وایو یعنی +1 او 0 د پازیټران چې دی دا انټي پارټیکل دی د الکترون انټي پارټیکل ته پازیټران ویلی شي په الکترون او پازیټران کې فرق صرف دا دی چې د پازیټران چارج +1 د الکترون چارج -1 نور سپین او د دوی چې کوم مطلب ماس دی هغه سیم ټو سیم دی خو صرف فرق پکې دا دی د +1 چارج د -1 چارج نور د چارج میګنیچیوډ هم سیم دی خو صرف دا په ساين کې فرق دی دا +1 او دا -1 تاسو ویلی شئ چې پازیټران د الکترون انټي پارټیکل ته ویلی شي نو دلته کې چونکې +1 دی نو دا Z-1 راغی یعنی د چارج کنزرویشن ته تاسو اپلای کړئ د دواړو ته ګورئ جی پیله دې اگزامپل ته ګورئ Z-1 او دا سره راغی +1 دا Z-1 شو دا Z-1 او دا سره راغی +1 جو +1 -1 ختم شو Z ته راغی نو که تاسو ګورئ د ریاکشن نه پس چارج Z دی د ریاکشن نه مخکې په X باندې هم چارج سره Z دی نو چارج خو سیم پاتې شو او په ماس نمبر کې هډو چینج رانغی دا A دی د ریاکشن نه مخکې دام A دی د ریاکشن نه پس د دې مطلب دا چې په ماس کې څه چینج رانغی اوس راشه د لاندې ریاکشن ته ګورئ بیټا نیگیټیو ډیکې ته ګورئ پر بیټا نیگیټیو ډیکې کې چارج ته وګورئ Z+1 داري او -1 سره دا شو نو +1 -1 ختم شو صرف Z پاتې شو داسې وګورئ Z+1 دا راغی او Z-1 سره دا شو نو +1 -1 ختم شو د دې نه راغی Z نو Z د ریاکشن نه پس چارج او Z د ریاکشن نه مخکې چارج جو چارج سیم دی په ماس کې هو چینج ځکه نه راځي که چلته کې 0 ماس دی نو A = 0 = A راغی د دې مطلب دا دی چې ماس هم کنزروټ دی په دې دواړو ریاکشنو کې په بیټا نیگیټیو ډیکې کې بیټا پازیټیو ډیکې کې او چارج هم چې کم دی نو سره سیم دی په بیټا نیگیټیو ډیکې کې هم او په بیټا پازیټیو ډیکې کې هم اوس وګورئ دی خو زویم چې په نیوکلیس کې هو الکترون وینا نو الکترون ډیکې څنګه دي ته الکترون ډیکې وای د ته پازیټرون ډیکې وای د ته بیټا نیگیټیو ډیکې وای د ته بیټا پازیټیو ډیکې ویلی شي یعنی چې کوم د لاندې اگزامپل دی دا بیټا نیگیټیو ډیکې دا کوم چې بر اگزامپل دی دا بیټا پازیټیو ډیکې دا د ته الکترون ډیکې وای د ته پازیټرون ډیکې وای او د الکترون ډیکې ته یو بل ډیکې هم ویلی شي ته مونږه نیګټرون ډیکې وای یا د ټول ته په یو ځای باندې مونږه بیټا ایمیشن وای د ته بیټا نیگیټیو ایمیشن د ته بیټا پازیټیو ایمیشن ویلی شي نو بیټا ایمیشن یا بیټا ډیکې یو خبره ده اوس وګورئ چې دی خو زویم چې په نیوکلیس کې خو الکترون نه نو دا الکترون بیا وزي څنګه د نیوکلیس نه نو د دې انسر پیر خو زلک د دې اگزامپل ویم بیا راځو د دې دغه خبرې انسر ته چې الکترون څنګه چې کوم نه د نیوکلیس نه ایمیټ کیږي اگزامپل تو ګورئ چې پیر د بیټا نیگیټیو اگزامپل تو ګورئ بیا راځو د بیټا پازیټیو اگزامپل ته چې په کم کې اټامیک نمبر 1 انکریز کیږي جو زویم کفرس کالټ سپوز موږ سره کاربن 614 دی فرض کیا کاربن 614 دی دا چې کوم دی نو که فرض کیا د دنه الکترون ایمیشن وشي -10 دا براشي پلس د کاربن سره یعنی د دو اټامیک نمبر دی 6 او الریډي موږ چې بیټا نیگیټیو ډیکې کې هو اټامیک نمبر 1 انکریز کیږي نو د 6 نه بس جوړ شي 7 به جوړ شي او دا 14 یعنی په ماس نمبر کې هو چینج راځي نو 14 په خپل ځای راغی اوس چې کله تاسو په پیریاډیک ټیبل کې وګورئ دا 7 اټامیک نمبر د چای د نایټروجنی نو مطلب دا دی چې کله کاربن بیټا نیگیټیو ډیکې وکي الکترون ډیکې وکي نو د کاربن نه وسوک جوړ شي د نه با د نایټروجن نیوکلیس جوړ شي نه نایټروجن به جوړ شي وس راځو د بیټا پازیټیو ډیکې اگزامپل ته د بیټا پازیټیو ډیکې اگزامپل دا دی ګورئ جی دا نایټروجن دی دا نایټروجن چې کوم د اټامیک نمبر دی 7 ماس نمبر دی 14 چې کله دا پازیټرون ډیکې وکي یعنی +1 0 یعنی د پازیټرون چارج +1 او دا به پلس دا د دې 7 نه چې کوم نه دنه به 1 ماینس کې دنه به 1 ماینس کې ځکه چې موږ وی چې په بیټا پازیټیو ډیکې کې د اټامیک نمبر نه 1 سکیږي کمیږي یعنی مطلب اټامیک نمبر 1 ریډیوس کیږي نو چې 1 ریډیوس شونه د 7 نه بس جوړ شي 6 به جوړ شي او په ماس نمبر کې هو چینج نه راځي نو د 14 په خپل ځای راغی که تاسو ګورئ د دې نه واپس هم د ریاکشن جوړ شو کنه کاربن چې 14 نه د حاصل نه کاربن جوړ شو نو کله چې نایټروجن بیټا
پازیټیو ډیکې وکړي د دنه به د کاربن نیوکلیس جوړ شي. نو لهذا دا د کاربن نیوکلیس راغی. نو کله چې کاربن بیټا نیګیټیو ډیکې وکړي د دنه به نایټروجن جوړ شي. نایټروجن چې بیټا پازیټیو ډیکې وکړي د دنه به کاربن جوړ شي. نو ما یو کوېسچن دا وکړو چې په نیوکلیس کې خو الکترون نه وي نو بیا څنګه چې کوم دی نو مطلب الکترون ډیکې یا موږ پازیټران ډیکې وایي. نو که تاسو وګورئ جي دې خوا داسې ده کله چې په نیوکلیس کې نیوټران د نیوټران چارج دی 0 او ماس دی 1 نو چې کله دا نیوټران کنورټ کیږي چاته په نیوکلیس کې پروټان ته په پروټان باندې چارج دی 1 او ماس هم سره 1 او که تاسو وګورئ د سره وته الکترون د الکترون چارج -1 او دا ماس سره 0 راشه دلته کې لک چارج کنزرویشن تو وګورئ دا دی +1 او دا دی -1 +1 -1 دی ورسره ختم شو نیټ چارج د ریاکشن نه پس سره 0 دلته کې چارج سره د ریاکشن نه مخکې په نیوټران باندې 0 دلته کې ماس کنزرویشن تو وګورئ چارج کنزرویشن هو به شو -1 +1 0 د ریاکشن نه پس نیټ چارج 0 د ریاکشن نه مخکې نیټ چارج 0 د وس وګورئ ماس کنزرویشن ته د نیوټران ماس ته 1 دلته وګورئ جی د پروټون ماس ته 1 او د الکترون ماس 0 جو 1 = 0 = 1 نو که تاسو وګورئ د ریاکشن نه مخکې ماس 1 دی د ریاکشن نه پس ماس 1 دی. اوس که تاسو وګورئ دا الکترون ایمیټ شو کنه شو جی دا الکترون دی جی دا څوک دی الکترون ایمیشن وشو که ونه شو. نو الکترون ایمیشن کله کیږي یا بیټا نیګیټیو ډیکې کله کیږي کله چې په نیوکلیس کې نیوټران کنورټ کیږي چاته پروټان ته. نو کله چې په نیوکلیس کې کنورژن کیږي د نیوټران پروټان ته نو په دغه وخت کې دا الکترون چې کوم دی دا انرجیټیکلی پیدا شي او د نیوکلیس نه وځي. نو دې ته موږ بیټا نیګیټیو ډیکې یا ورته الکترون ډیکې یا ورته نیګاټران ډیکې هم ویلی شي. نو کله چې په نیوکلیس کې نیوټران پروټان ته کنورټ کیږي په دغه وخت کې بیټا نیګیټیو ډیکې کیږي دا الکترون انرجیټیکلی پیدا شي او د نیوکلیس نه وځي. اوس داسې ده مونږ وایو چې دا نیوکلیان نمبر یعنی که تاسو وګورئ د ریاکشن نه مخکې دلته کې ماس نمبر 14 دی او د ریاکشن نه پس هم ماس نمبر 14 دی نو په اصل کې که تاسو وګورئ نیوټران کنورټ شوی دی پروټان ته نیوټران چې پروټان ته کنورټ شوی دی مطلب په ماس نمبر باندې خو اثر پرېوتی نه دی نو په دې وجه باندې چې کوم دی نو ماس نمبر نه چینج کیږي یا نیوکلیان نمبر نه چینج کیږي. اوس راځو د بیټا نیګیټیو ډیکې ما تاسو ته مثال درکو چې مطلب دا څه چل کیږي په نیوکلیس کې اخر داسې دننه چې الکترون ایمیټ شو ځکه چې الکترون خو په نیوکلیس کې نه. اوس وګورئ هم د دې الټا داسې کله چې په د بیټا پازیټیو ډیکې اگزامپل وایم که پرس کې دا پروټان دی د پروټان چارج +1 او ماس دی 1 اوس چې کله دا پروټان نیوټران ته کنورټ کیږي د نیوټران چارج دی 0 ماس دی 1 او پلس دا شانته کې د سره وته پازیټران +1 او دا راغی 0 راشي جی چک کړئ دا بیټا پازیټیو ډیکې وشوه ځکه چې پازیټران ایمیټ شو دې ته پازیټران ایمیشن ویلی شي. راشي نیټ چارج چک کړئ د ریاکشن نه مخکې چارج سره +1 0 او +1 د دې نه راغی +1 نو مطلب د ریاکشن نه مخکې هم نیټ چارج +1 د ریاکشن نه پس هم چې کوم نیټ چارج 0 +1 جو +1 نو مطلب دا دی چې د ریاکشن نه پس هم نیټ چارج +1 دی نو د ریاکشن نه مخکې او د ریاکشن نه وروسته چونکې چارج +1 دی نو په دې وجه باندې موږ ویلی شو چې چارج کنزروډ کوانټیټي ده. وس ماس ته وګورئ جی دلته کې د ریاکشن نه مخکې ماس 1 د ریاکشن نه پس هم 1 + 0 1 نو مطلب د ریاکشن نه پس هم ماس سره 1 دی نو لہذا ماس هم چې کوم دی نو دا کنزروډ شو. اوس مونږ وایو چې په نیوکلیس کې دننه هو پازیټران وینه نو بیا پازیټران ایمیشن څنګه کیږي نو کله چې په نیوکلیس کې دننه پروټان نیوټران ته کنورټ کیږي کله چې په نیوکلیس کې دننه پروټان نیوټران ته کنورټ کیږي نو په دغه وخت کې دا پازیټران انرجیټیکلی پیدا شي او د نیوکلیس نه ایمیټ شي. نو مطلب داري چې دا په اصل کې چې کله بیټا پازیټیو ډیکې کیږي د دې اصل مطلب داري چې په نیوکلیس کې پروټان نیوټران ته کنورټ کیږي او چې کله بیټا نیګیټیو ډیکې کیږي د دې مطلب اصل کې داري چې نیوټران په نیوکلیس کې دننه پروټان ته کنورټ کیږي. اوس که تاسو وګورئ پروټان نیوټران ته کنورټ شو مطلب نیوکلیان کې څه چینج نه دی راغلی نو په دې وجه باندې که تاسو وګورئ دلته کې نیوکلیان او دلته کې نیوکلیان څه دي سیم دي نو په دې وجه باندې چې کوم دی نو مونږ وایو چې په نیوکلیانو کې څه چینج نه راځي. ټیک دی جی یو دا بیټا پازیټیو ایمیشن او بیټا نیګیټیو ایمیشن. اوس داسې ده مونږ وایو چې یو نیوکلیس بیټا ایمیشن کوي ولې یو نیوکلیس بیټا ایمیشن کوي ولې نو د دې انسر داري دی خو ګورئ جی د بیټا ایمیشن چې کوم دی دا یو نیوکلیس
په دې وجه باندې کوي لکه څنګه چې موږ وایو چې الفا نیوکلیس چې کوم دی دا ایمیشن ځکه کوي ځکه چې نیوټران ټو پروټان ریشو چې کوم دی دا خپل یو نیوکلیس چې کوم دی خپل سیوا کوي یعنی په نیوکلیس کې چې کوم دی نیوټران ټو پروټان ریشو کمی چې کله یو نیوکلیس نیوټران ټو پروټان ریشو سیوا کوي نو دا چې کوم دی بیٹا ایمیشن دا چې کوم دی الفا ایمیشن کوي. اوس کله چې تاسو دلته کې په دې ځکه یعنی زه به هم دا مثال نه راوالم دا 14 دی یعنی 14 دی او دا دی 6 نیوټران معلوم کړئ دا 14 نه چې 6 لري کې د دې نه وراشي 8 او ډیوایډډ بای یعنی دا نیوټران رالل او دا چې کوم دی دا 6 دا چې کوم دی نو پروټان دی جو 8 ډیوایډډ بای 6 دا رالل نیوټران ټو پروټان ریشو د چا دا رالل نیوټران ټو پروټان ریشو د دې کار